नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल ले स्वागत। चलतु कहानी शुणा कहलो बौल किए तो बरर भाग 36 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। रूपा आकाश बाबू को मुह को अनेई खूब मीठा हस चेन्नाए ओठरे खेलई आनी घर मुहा जीवाकू लागिला। आकाश बाबू सेई हसरे जेमिति भावमग्न हेउथिले, निजकू निजे पुणी कहूथिले आहा मो सुनाटा हसिले मुकुता झरी पड़े। रूपा घर दुआर रे बेल मारी ठिया हैला, हेले कबाट खोली मुरुकी हसी दुई हाथ रे जाबुड़ी धरला ताकू तार प्रिय सांग बृंदा। तार एमिति अप्रत्याशित आगमन रूपा मन रे आनंद सहित अनेक आशंका भरी देउथला। बृंदा रूपा को छाड़ी देई कहला एमिति अनेइछ कौन सांग, भीतर को आस, एइटा परा तमरी घर। रूपा भितरे पशु पशु राजेश्वरी देवी कहले तू काली बृंदा को हवेली फोन करिबू कही कलुनी कहीं बोली तोर जेजेमा बृंदा को पठेई छंती एठाकू। रूपा मने मने खूब खुशी हैला, जा हो से सोई पड़िबा जोगु एतिकी लाभ होला। आउ सतरे जेजेमांकर केते चिंता ता पई, चाहिथिले जेजेमा निजे फोन करी ता सह कथा होई पारिथांते, हेले बृंदा को पठेइबार कारण अन्य किछि। जेजेमा भी खूब भलरे जानती रूपा आउ बृंदार घनिष्ठ संपर्क को, तेणु बृंदा सह किछि समय बितेइबाकू जेजेमा ताकू पठेइछंती। रूपा मने मने कहला मो स्वीट जेजेमा, हेले जेजेमा मु तम पई किछि करि पारुनी, जदि मिनी पिउसी को तम आगरे नहीं ठिया करई पारंती, जदि केबे सेमिति हुअंता। बृंदा रूपार अन्यमनस्कता देखि मुरुकी हसी कानरे कहला से बाबू कौन डाक्तरी विद्या सह कुहुक माया भी जानती, मो सांग कौन एमिति परिवर्तन होई जाइछि। रूपा मिनी पिउसीर भावना भितरु बाहरी हसी दे कहला बोधुए सेया सांग, मिछ किछि कहून तमे, पूरा पूरी जादूगरटिए तो आउ सेई जादू सम्मोहन रे तम सांग पूरा मोहित, निज विषय कि सांगसाथी विषय भाविबाकू आउ फुर्सत हेउनी सेई कुहुक अधिकारी बदमाश जादूगर। रूपा पाखरे बृंदा को कहिबाकू अनेक किछि बाकी अछि। एई केई दिनर सुखद अनुभूति बृंदा आगरे कहिबाकू रूपार हृदय खूब व्यतिव्यस्त होउछि, सते जेमिति किछि सुख बाकी अछि। निजर नियारा प्रीति अनुभूति सांग आगरे कहिदेले खुशी तार दुई गुण होइजिबो। राति रे दुई सांग बेड्रु आसी तले बसिले। रूपा खूब खुशी रे बृंदार हाथ धरी कहला से खूब भल मनीषटिए सांग, खूब खूब भल, एही कथा तो फोन भी कहितिल, हेले आउ किछि आगकू कुह, से एइठी केमिति तमकू मिलिगले। रूपा लाज लाज होई कहला बृंदा तांको घर एई बारीपदारे। ए माँ हजिला बलद खोजिला ठेई तापरे कौन हैला सांग, आहुरी जानिछ मु तांकरी बापांको पाखकू ट्यूशन जाउछि, तांको घरकू जिबा रास्ता रे बड़ कबरस्तानटिए अछि, से पूरा छुट्टी मते सेई भयंकर जागा पारी करेइबाकू आसुथिले, आउ शेषरे दिने से तांको मन कथा मते कहिदेले। दा मु बहुत खुशी, सेमिति पिला भाग्ୟରେ थिले मिलंती, तम खुशी उपरे काहारी नजर न पड़ू जेमिति। रूपा संगे संगे शंभुर व्यवहार कथा मने पकई दुखी होई गला। रूपा शंभु भाई एमिति कौन कला, कौन कहिबी आउ तुमको, बदमाश पिलांक सह मिसी मते कमेंट करुछि से। मो मामा को तमे भलरे जानिछ तो, ता कथा जानिले ताकू एठू विदा करिबाकू गोटे सेकेंड लगेइबेनी, सेई पाई चुप अछि। बृंदा निज भाईर व्यवहार खूब मर्माहत हैला। रूपा खूब भल झियटिए बोली निजे ता भाईर दुर्व्यवहार सही जाई भी किछि काहाकू कहि नाही। बहुत राति जाए दुहें गपी गपी पुणी शोइबाकू बिछणाकू आसिले। सांग काली सोमवार सकाळे मंदिर जिबा, आउ तापरे तमको आम कॉलेज बुलेई नेबी, शंभु सह देखा भी होई जिवो। रूपा सकाळ न होणु बृंदा को उठेइबाकू चेष्टा कला। अधिक राति रे शोइथिबारु बृंदा आखि मुदी कहला सांग आउ टिके शोइबाकू दियो मते, मंदिर तो घर पाखरे, ठाकुर कुआडे पळेई जिबेनी म। तुरंत आभा उठी पड़ी कहला बृंदा दीदी ठाकुर सिना जिबेनी मंदिर छाड़ी, हेले आउ केही जणे पळेइब जे। बृंदा निद भांगीगला झट करी, से उठी बसिला। रूपा को प्रश्न आखिरे अनेइला, ता कथा काहींकी शुणुछ जे, जल्दी रेडी हुଅ तापरे कॉलेज जिबा परा। रूपा और बृंदा दुहे जगन्नाथंक मंदिर रे पहुँचिले। रूपा आखि बुलेई आणु आणु देखिला ता सुनयन बाबू ता पई अपेक्षा करिछंती। बृंदा को देखेई रूपा कहला देख सेठी किए। बृंदा आकाश बाबू मंदिर देखी कौन कहिबाकू जाउथुला। रूपा ताकू चुप करई कहला तमे जाई पचार से एइठी कौन करुछंती,
ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଚି ମଜା ଦେଖିବି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇପାଇଁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବାର ଥିଲା ମନ୍ଦିରକୁ? ବୃନ୍ଦା ଧୀରେ ଯାଇ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ପଛରୁ କହିଲା, ଆପଣ ଏଇଠି? ତମେ ଏଇଠି? ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲି ମୁଁ। ମୋ ହୁଣ୍ଡି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା। ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ଟିକେ ମଜା କରି ବୋଲି। ହେଲେ ଆପଣ ତ ମୋ ଠାରୁ 2 ପାଦ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କେବେ ଯେମିତି କିଛି ଦୁଃଖ ଦେବେନି। ଆକାଶ ବାବୁ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ମୁଁ ପାଇବି। ରୂପା ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ସହ କିଛି ମଜା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେ ବାହାରି ଆସି ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା। ବୃନ୍ଦା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକା ସହିତ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଆହା, କି ସୁନ୍ଦର ଯୋଡ଼ି। ଜଣେ ଅନ୍ଧକୁ ଆଉ ଜଣେ ବାଡ଼ି। ଭଗବାନ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ। ବୃନ୍ଦା କଥା ଶୁଣି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନୁରାଗ ଭରା ନଜରରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୃନ୍ଦାର ଆଖି ଆଗରେ ପୁଣି ଥରେ ମାନସ, ପିଉସା ଆଉ ମିନିର ଛବି ନାଚିଗଲା। ସତେ ଯେମିତି ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆକାଶ ଆଉ ରୂପା ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା, ନା ନା, ସେମିତି କିଛି ହେବନି ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହ। ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ସାରି 3 ଜଣ ବାହାରିଲେ ବାହାରକୁ। ଏବେ ପୁଣି ସେଇ ବିଦାୟର ବେଳା, ବିଚ୍ଛେଦର ବେଳା। ସେଇ ଆସନ୍ନ ବେଳାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଝଲକୁଥିଲା। ଏଇ ରୂପା, ଆସିବି ଏଥର। ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ରହିଲେ ଫୋନ୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି, ମନ ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିବ। ଶୁଣ, ଏଥର ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆଶା କରିବନି କହୁଛି। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବେଦନାର ସ୍ୱର ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ବୃନ୍ଦା, ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ସୁନାର କଥା ବୁଝୁଥିବ। ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଏବେ? ଶୁଣ, କିଛି ନୁହଁ, ଯାଅ ତମେ ଏବେ। ରୂପା ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଥିଲା। ରୂପା ଆଖିକୁ ଅନେଇ ଆକାଶ ବାବୁ କହିଲେ, ହଁ, ତମ ଆଖିରେ ଆଜି ବି କିଛି ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଧହୁଏ। ନହେଲେ ମୋ ସୁନା କ'ଣ ଜାଣିନି ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ବିଦା କଲେ ମୋର ଅଶୁଭ ହେବ ବୋଲି? ଆକାଶ ବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ରୂପା କେବେ ତାଙ୍କର ଅଶୁଭ ହେଉ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଚାହିଁବନି। ଖୁବ୍ ସହଜ ଉପାୟଟିଏ ବାହାର କରି ଆକାଶ ବାବୁ ରୂପାକୁ ଲୁହ ଝରେଇବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଅଶୁଭ ହେବାର ଆଶଙ୍କାରେ ରୂପା ଝଟ୍ କରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ମୁହଁରେ ଉଦାସ ଜଡ଼ିତ ହସ ଧାରେ ଖେଳେଇ ଆଣିଲା। ଆକାଶ ବାବୁ ରୂପାର ଉଦାସ ମିଶା ହସ ଦେଖି ଭାବୁଥିଲେ, ଆହା, ମୋ ରୂପାଟା, ତମ ହୃଦୟରେ ମୋ ପାଇଁ ଭରି ରହିଥିବା ଅମାପ ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କୋଉଠି ସାଇତି ରଖିବି, କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ରଖିବି। ବେଳେ ବେଳେ ଖୁବ୍ ଭୟ ହୁଏ କେହି ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବନି ତ ଆଉ। ଖୁବ୍ ଭୟ ହୁଏ ସୁନା। ତମେ ତ ଅମୂଲ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ। କ'ଣ ହେଲା ତମର? ସତରେ ମୋ ଆଖିରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା? ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ଦେଖୁନ ମୋ ଆଖିରେ। ରୂପା ହସ ହସ ମୁହଁରେ କହିଲା। ଆକାଶ ବାବୁ ରୂପାର ଆଖିରେ ଅନେଇ ଦେଖି ହସ ହସ ହୋଇ କହିଲେ, ଆରେ ବାପରେ, ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷଟିଏ ପଡ଼ିଛି ତମ ଆଖିରେ, ଆଉ ତମେ କହୁଛ କ'ଣ ନା କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି। ଆରେ ଖୁବ୍ ବଦମାସଟିଏ ବସିଛି ପରା ତମ ଆଖିରେ ଏବେ। ବୃନ୍ଦା ଆଉ ଆକାଶ ବାବୁ ହସିଦେଲେ ଏଇ କଥାରେ। ହେଲେ ରୂପା କହିଲା, ଏଇ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଏମିତି ଥଟ୍ଟା କରୁଛ ମୋ ସହ? ଏଇ ବେଳାରେ ବି ଥଟ୍ଟା? ରୂପା ସ୍ୱରରେ ଅଭିମାନ ଜଡ଼ିତ ଦୁଃଖ ଝଲକୁଥିଲା। ଆକାଶ ବାବୁ ରୂପାଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଖୁବ୍ ଉଦାସ ମନରେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଯାଉଥିଲେ। ବୃନ୍ଦା ଦୁହିଁଙ୍କ ହୃଦୟର ଭାଷା ବୁଝିପାରୁଥିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମର ମଜବୁତ ସମ୍ପର୍କର ଗଣ୍ଠିଟିଏ ପଡ଼ି ସାରିଛି ଆ ଭିତରେ। ଦୁହେଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପୁଣି କଲେଜ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଥିଲେ। ବୃନ୍ଦା କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ତମ କଲେଜକୁ ମୁଁ ଯିବି। କିଏ କ'ଣ ଭାବିବ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଚାଲ, କେହି କିଛି ଭାବିବେନି ମ। ବହୁତ ବଡ଼ କଲେଜଟା। କିଏ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିବ ନା ଜାଣିବ। ଚାଲ, ଆଜି ଖୁବ୍ ମଜା ହେବ। ଏମିତିରେ ମୋତେ ଆଜି ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ତମେ ରହିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ନିଃସଙ୍ଗତା କିଛି ପରିମାଣରେ କଟିଯିବ। ଜାଣିଛ ସାଙ୍ଗ, ହୃଦୟଟା ଯେମିତି ତାଙ୍କରି ସହ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ କେବଳ ଛଟପଟ ହେଉଛି ସିନା ଏଠି। ଆଭା ବି ଆଜି କଲେଜ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉ ହେଉ ଗୀତର ସ୍ୱର ଲମ୍ବେଇଲା, ପରଦେଶ ଯାକେ ପରଦେଶିଆ ଭୁଲ ନା ଜାନା ପିଆ। ବୃନ୍ଦା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଆଭାକୁ ଅନେଇଲା। ନାଇଁ ମ ବୃନ୍ଦା ଦିଦି, ଏମିତି ଗାଇଦେଲି। ରୂପା ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବାଡ଼େଇ କହିଲା, ଚାଲ ସାଙ୍ଗ, ତା କଥା କାହିଁକି ଶୁଣୁଛ? ତାକୁ ଆଜିକାଲି ଲତା ମଙ୍ଗେସକର ହେବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତ। ଚାଲ, ଆମର ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ପରା। ରୂପା ଆଉ ବୃନ୍ଦା ଦୁହେଁ ଆଜି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି କଲେଜ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ବୃନ୍ଦା ପଚାରିଲା, ସାଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି, ଖରାପ ଭାବିବନି ତ? ଆରେ ତମକୁ ପୁଣି କେବେଠୁ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ା ହେଲାଣି କିଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ? ଆଉ ରହିଲା ଖରାପ ଭାବିବା ନ ଭାବିବା କଥା। ମୁଁ କେବେ କ'ଣ ଖରାପ ଭାବିଛି ତମକୁ? ପଚାର, ମନ ଖୋଲିକି ଯାହା ପଚାରିବାର ଅଛି ପଚାର। ରୂପା, ତମେ କ'ଣ ମାନସ ପିଉସା ଆଉ ମିନି ପିଉସୀଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତ ଦିନ ରାତି ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି। ମାନସ ପିଉସା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ଥିବେ।
ମିନି ପିଉସୀଙ୍କୁ ପାଇଲେ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ଜାଣି ହେଉନି ରେ ବୃନ୍ଦା। ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, ଆକାଶ ବାବୁ ଆଉ ତମ କଥା କହୁଛି। ରୂପା ହସିଦେଲା ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ନାମ ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହର ସହ। କହିଲା, ଉଡ଼ିଯିବି ବହୁ ଦୂର ଆକାଶ କୋଳକୁ ମୋ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ସହ। ତମେ ଦେଖିଲ କି ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା କେତେ ଅମାପ, କେତେ ଅସୀମ। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ମିନି ପିଉସୀ ନୁହଁ ସାଙ୍ଗ, ସଂଗ୍ରାମ କରିବି, ଶେଷ ଯାଏ ଲଢ଼ିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ। ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଥିବୁ ଭଗବାନ ବି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ରାସ୍ତା ସରିଗଲା, ଦୁହେଁ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରୂପା ନିଜ ଲାବ୍ର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବୃନ୍ଦାର ପରିଚୟ କରେଇ ପୁରା କଲେଜ ବୁଲେଇ ଆଣିଲା। ପ୍ରେମଗଳି ଦେଖି ବୃନ୍ଦା ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜାଣିଛ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ବି ସେଦିନ ଖୁବ୍ ହସିଥିଲି ପ୍ରେମଗଳି ନାମ ପଢ଼ି ଦେଇ। ଆଉ ସେଇ ସୁନୟନ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରି ବି ଥିଲି କି ସେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କାହା ସହ ଏଇ ଗଳିରେ ଗଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗ, ସେ ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ? ତମେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲ? ହଁ ପଚାରିଲି। କ'ଣ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କହିଲେ ବୁଝିଲିନି? ହେଲେ ସାଙ୍ଗ, ସେ ଏବେ ସେମିତି ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କହିଲେ ନା ଦୁଇ ଗାଲ ଟାଣିଦେବି ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ଜୋରରେ। ଜାଣିଛ ଗାଲ ଟାଣିଲେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଏଇ ତମେ କ'ଣ ଏମିତି ଛୋଟ ପିଲା ପରି ମୋ ଗାଲ ଟାଣୁଛ? ମୁଁ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛି? ତମଠୁ ପରା 4 ବର୍ଷ ବଡ଼ ମୁଁ। ଏତିକି କହି ରୂପା ହସିଦେଲା। ବୃନ୍ଦା ବୁଝିପାରୁଥିଲା ରୂପାର ଅନ୍ତର୍ଦାହ। ଆଜି ଆକାଶ ବାବୁ ଗଲା ପରେ ରୂପା ସବୁ କଥାର ମୋଡ଼ ନେଇ ଶେଷରେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଜାଣିଛ ବୃନ୍ଦା, ସେ କେବେ ବାହାର ଦୋକାନରୁ ଏଇ ଚାଟ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି କାଲି ମୋ ସହ ମଦନା ଭାଇର ଠେଲାରେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଲେ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ତମେ କେମିତି ଖାଇବ? ଅସନା କହିଲେ ମୋ ରୂପା ଖାଉଛି ତ ମୁଁ କାହିଁକି ଖାଇବିନି? ସତରେ ରୂପା, ତମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଆଚ୍ଛା, ଏ ମଦନା ଭାଇ ଚାଟ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ମୋତେ ମିଳିବ କି ନାହିଁ? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଯିବା ଖାଇବାକୁ ସେଠିକି। ଦୁହେଁ କ୍ଲାସ୍ ସାରି ପୁରା କଲେଜ ବୁଲି ବୁଲି ରୂପା ଆଉ ବୃନ୍ଦା ଫେରୁଥିଲେ ଘରକୁ। ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଶମ୍ଭୁ ଆଉ ତାର ସେଇ ଦୁଇ ବାଳୁଙ୍ଗା ସାଙ୍ଗ। ବୃନ୍ଦାକୁ ରୂପା ସହିତ ଦେଖି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଲା, ଆରେ ବାଃ, ଆଜି କ'ଣ ନୂଆ ଆଇଟମ୍? ଶମ୍ଭୁର ମୁହଁ ଲାଜରେ ଜଳି ଯାଉଥିଲା। କାରଣ ବୃନ୍ଦା ତା ଭଉଣୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବା ଆଗରୁ ସେମାନେ ସବୁ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିସାରିଥିଲେ। ବୃନ୍ଦା ହାତ ତାଳି ମାରି କହିଲା, ଆରେ ବାଃ ଭାଇ, ମୋ ଭାଇ ଏଇଠି ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ନିଜେ ନ ଆସିଥିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ହୋଇନଥାନ୍ତା ମୋ ଭାଇ ପୁଣି ଏମିତି ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏତେ ଉନ୍ନତି ହେଲାଣି ବୋଲି। ଭଉଣୀ, ଆମର ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ତମେ ଶମ୍ଭୁର ଭଉଣୀ ବୋଲି। ଜାଣିଥିଲେ କ'ଣ ଏମିତି କହିଥାନ୍ତୁ? ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତମେ ହଇରାଣ କରୁଛ ଆଉ ଏମିତି ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛ, ସେମାନେ ବି କାହାର ଭଉଣୀ। ହଁ ଠିକ୍ କହିଲ। ତମେମାନେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିନ। ରୂପା ଆଡ଼କୁ ଦେଖେଇ କହିଲା, ଏଇ କିଏ ଜାଣିଛ? ରୂପା ଆମ ମାଲିକଙ୍କ ଝିଅ। ଏଇ ଶମ୍ଭୁ ଆଉ ମୋର ବାପା ୟାଙ୍କ ହବେଲିରେ ଗୁମାସ୍ତା କାମ, ହିସାବପତ୍ର କାମ ବୁଝନ୍ତି। ଆଉ ଏ ମୋ ଭାଇ ତମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ଯାହା କରୁଛି, ଯଦି ରୂପାର ଜେଜେ କି ତାଙ୍କ ମା କାନରେ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ କଲେଜରୁ ଲାତ ମାରି ବାହାର କରିଦେବେ। ନିଜ ସ୍ଥିତି ଦେଖି କାମ କଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ସେତିକି ଭଲ ବୋଲି ଏ ଯାଏଁ ଚୁପ୍ ଅଛି। ଭାଇ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି କରିଥାଉ ନା, ରୂପା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନିଜେ କହିବି ତୋ କଥା ଜେଜେ ଆଉ କାକିଙ୍କ ପାଖରେ। ଏତିକି ମନେ ରଖିଥିବୁ ଯେମିତି। ବୃନ୍ଦା, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ହଁ ଭାଇ, ସତ କଥା। ସବୁବେଳେ ପିତା ଲାଗେ ତୋତେ। ପାଠ ପଢ଼ି କିଛି ଗୋଟିଏ ହେବା ଆଶାରେ ତୋତେ କାକା ଏଇଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରେଇଛନ୍ତି ନା? ତୁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କରି ଝିଅ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ତୋ ବିବେକ ଟିକିଏ ବାଧା ଦେଲାନି ତୋତେ? ଏଇଠି ଆସି ନିଜର ସ୍ଥିତି ଭୁଲିଗଲୁ କେମିତି? ହଁ, ମା କ'ଣ ପଠେଇଛନ୍ତି ତୋ ପାଇଁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ନେଇଯିବୁ କାକାଙ୍କ ଘରୁ। ଏତିକି କହି ବୃନ୍ଦା ରୂପାର ହାତ ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଶମ୍ଭୁ ନିଜ ଭଉଣୀର ରୋକଠୋକ କଥାରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ତାକୁ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଆଗରେ କେତେ ବଡ଼ ଅପମାନ ଦେଇଗଲା ସେ ଆଜି ତାକୁ। କ'ଣ କହିବା ଦରକାର ଥିଲା? ଆମ ବାପା ତାଙ୍କ ହବେଲିରେ କାମ କରନ୍ତି ବୋଲି ସବୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲା ଏଇ ବୃନ୍ଦାଟା। ଶମ୍ଭୁର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଆଖିରେ। ମତଲବ ତୋ ଭଉଣୀ ଯାହା କହିଗଲା କ'ଣ ସେସବୁ ସତ ସାଙ୍ଗ? ଶମ୍ଭୁର ମୁହଁ ଦୁଇ ପରସ୍ତ ଶୁଖିଗଲା ସେଇଠି। ରୂପା ମନ କୋଉ ଶମ୍ଭୁ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ କଥାରେ ଜୋର ଦେଉଛି ଆଜି। ଆକାଶ ବାବୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ କଟକ, ନ ଜାଣିବା ଯାଏଁ ମନ ଏମିତି ଅସ୍ଥିର ରହିବ ତାର। କଲେଜରୁ ଦୁହେଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଆଉ ଯାହା ଗପିବାର ବାକି ଅଛି ଗପିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗପ କ'ଣ କେବେ ସରେ? ରୂପା ପାଖରେ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗପିବାକୁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ରୂପା ବାର ବାର ଘଡ଼ି ଦେଖୁଥାଏ। ଏଇ ଆଶଙ୍କାରେ ମନ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଆକାଶ ବାବୁ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ କି ଏବେ ବି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି କଟକରେ।
ହେଲେ ଫୋନ୍ ବା କେମିତି କରିବେ ସେ ଏବେ ତାକୁ? ସେ ତ ନିଜେ ମନା କରିଛି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ କଲ୍ କରିବାକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ। ରୂପା ବସିଛି ଝରକା ପାଖରେ ବାହାରକୁ ଅନେଇ। ମନଟା ଖୁବ୍ ଅବଶ ଅବଶ ଲାଗୁଛି। ବୃନ୍ଦା ଥିଲା ବୋଲି ଟିକିଏ ସମୟ ବିତିଗଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ନହେଲେ ସେ ନିଷ୍ଠୁର ବାବୁ ତ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରିବ? ରୂପା ମନେ ମନେ ଅଭିମାନ କରୁଥିଲା। ବୃନ୍ଦା ବେଡ୍ରେ ଗଡ଼ୁଛି, ଆଭା ଛାତରେ ବୁଲୁଛି। ରୂପା ଝରକା ପାଖରେ ବସି ଆକାଶଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛି। ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ଆଉ ରୁଦ୍ରବାବୁ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି। ରୂପା ଭାବୁଛି ଏବେ ଫୋନ୍ କରି ଦିଅନ୍ତେ ତ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଯାଆନ୍ତା। ରାତି କେତେରେ ପୁଣି ରିଙ୍ଗ କରିବେ କେଜାଣି? ଅଚାନକ ଫୋନ୍ ଘଣ୍ଟି ବାଜି ଉଠିଲା। ରୂପା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଫୋନ୍ ଉଠେଇ କହିଲା, ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ କହୁଥିଲେ? ସେପଟୁ ଶୁଭିଲା, ମୁଁ ଜଣେ ବଦମାସ ଲୋକ କହୁଛି। ତମେ? ଓ ତମେ ତାହେଲେ କଟକରେ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚିଲ କି ନାହିଁ? କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲ? ଆଉ ଏଠିକା କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ ତମର ଆଉ ମୋ? ଆରେ ଆରେ ସୁନା, ଏକାଥରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛ। ତମେ ଆଗ କୁହ, ଏବେ ମନ କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରି ବସିଛ? ଚୋର ସବୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବା ପରେ ଯଦି ପଚାରେ ମନ କାହିଁକି ଦୁଃଖ, କ'ଣ କରାଯିବ? ହଁ, ସେ ଚୋର ବହୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଉ। ସବୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା, ଜାଣିପାରିଲନି କେମିତି ତମେ? ଆକାଶ ବାବୁ କହିଲେ, ସେ ଚୋର ପରା ଖୁବ୍ ସ୍ମାର୍ଟ, ଆଉ ତା ସହିତ ସେ ସୁଇଟ୍ ବି। ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଣି ହେଲାନି ନା। ଚୋର ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯେତିକି ଚୋରି ନ କଲା, 2 ଗୁଣା ଚୋରିର ଶିକାର ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ଯେ? ସତରେ ତମେ ନା ଖୁବ୍। ଏଇ ତ ପୁଣି ଅଧାରେ ରଖିଲ କଥା। ନା, କହିବିନି। ରୂପା ଦୁଃଖ, ରାଗ, ଅଭିମାନ ମିଶା ଗଳାରେ କହିଲା, ଆରେ ମୋ ସୁନା, ମୁଁ ସିନା ସ୍ମାର୍ଟ, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ତ ସେଇ ପଦକ କଥା ତୁମ ମୁହଁରୁ ଶୁଣି ପାରିଲିନି। କହିବ କହିବ କହି କହିଲନି। ଭୁଲେଇ ଦେଲ ନା ମୋତେ। ଆହୁରି କହୁଛ ଚୋର ସ୍ମାର୍ଟ ବୋଲି, ସୁଇଟ୍ ବୋଲି। ହଁ, ସୁଇଟ୍ ପଣର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ଚୁପ୍ ରହିଗଲ। ହଉ ହଉ, ଗଲେ ବୁଝିବି। ରୂପା ତାଙ୍କ ଅଭିମାନ ବୁଝି ପାରୁଥିଲା। ସେ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ରାଗିଛ ତାହେଲେ ମୋ ଉପରେ? କେତେ ପରିମାଣରେ ରାଗିଛ କହୁନ? ଆକାଶ ବାବୁ ନୀରବ ଥିଲେ ଜାଣି ଜାଣି। ଏଇ କ'ଣ ହେଲା? ଏମିତି ଚୁପ୍ ରହିଲେ ନା ମୋତେ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗେନି। ସତରେ କହିଲିନି ବୋଲି ରାଗିଛ ମୋ ଉପରେ? ଆରେ ନା ନା, ତମ ଉପରେ ରାଗିବି ବୋଲି କେବେ ଭାବିନି। ଆଉ ତମେ କେବେ କହିବ ନ କହିବ ସେଇଟା ତମ ଇଚ୍ଛା। ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଶେଷ ପ୍ରଳୟ ଯାଏ। ହଁ, କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲ ତମେ? କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି? ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚିଲି। ଏବେ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ତମ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲି। ମନ କାହିଁକି କହିଲା ରାତି ଯାଏ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିବ ତମେ? ଏବେ ରିଙ୍ଗ କରି ଦେଖେ କିଏ ଉଠାଉଛି। ଆଉ ସତକୁ ସତ ତମେ ହିଁ ଉଠେଇଲ। ରୂପା ଟିକେ ଖୁସି ହୋଇ ପଚାରିଲା, ସତରେ ତମେ ମୋ କଥା ଭାବୁଥିଲ? ନା ମ, ମୁଁ କାହିଁକି ତମ ବିଷୟରେ ଭାବିବି? ମୁଁ ତ ମୋ ସୁନା କଥା ଭାବୁଛି। ଏଇ ବଦମାସ, କ'ଣ ପଚାରୁଛ ସେଠିକାର କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ? ମୋ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ତ ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ଆସିଛି, ଆଉ ଖାଲି ହୃଦୟଟା ମୋ ପାଖରେ। ଛାଡ଼, ତମେ ବୁଝିପାରିବନି ଏବେ କିଛି। ଶୁଣ, ମନ ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବ। ହଁ, ରାତିରେ ମୋ ଫୋନ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବନି। ହଉ, ତମେ ରେଷ୍ଟ କର ଏବେ। ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଯତ୍ନ ନେବ। ରଖୁଛି ଫୋନ୍ ତାହେଲେ। ସୁବିଧା ହେଲେ ଫୋନ୍ କରିବି, ନହେଲେ ଭୁଲିଯିବ ଏଇଠି ସୁନା ବୋଲି କିଏ ଜଣେ ତମର ଅଛି ବୋଲି। ରୂପା ଖୁବ୍ ଭାରି ମନରେ ଫୋନ୍ ରଖିଲା। ଅଚାନକ ବାହାରୁ ଶୁଭିଲା ଗାଡ଼ିର ହର୍ଣ୍ଣ। ହଁ, ରୂପାର ମା ବାପା ମାର୍କେଟରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ। ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେଲା, ସେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା 2 ପଦ ହୋଇଯାଇଛି। ନହେଲେ ମନଟା ଖାଲି ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ହୁଅନ୍ତା। ରାତି ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା ବି ଖୁବ୍ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସମୟର ଚକ ଅନବରତ ଘୂରି ଚାଲିଛି। ରୂପାର ସମୟଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ବିରହ ଆଉ ବେଦନାରେ ଭରା। କେମିତି କଟେ ସେ ହିଁ ଜାଣେ। ନା ଖିଆ ସୁଆଦ, ନା ପିଆରେ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟେ। ଜଣେ ଅଜଣା ଏଇ କେତେଟା ଦିନରେ ପରିଚିତ ହୋଇ କେମିତି କେଜାଣି ତା'ର ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଶ କରିଦେଇଗଲା। ତା ମନ ଆଉ ହୃଦୟ ନିଜ ଅଜାଣତରେ ଧାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକିଏ ସୁବିଧା ପାଇଲେ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ସେଇ ଫୋନ୍। ମଝିରେ ମଝିରେ ସୁବିଧା ହେଲେ ଆକାଶ ବାବୁ ଫୋନ୍ କରି ରୂପାକୁ ନିଜର ମନ ହାଲୁକା କରନ୍ତି। ସେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳିତ ହୁଅନ୍ତି। କେବେ ରୂପାର ଅଭିମାନ ଭରା କଥା ପାଖରେ ତ କେବେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ରୂପାର ଅନୁଭବୀ ଉପଦେଶ ପାଖରେ। ସେ ବି ଖୁବ୍ ଝୁରି ହୁଅନ୍ତି ରୂପାକୁ କାମରୁ ଫୁର୍ସତ ପାଇଲେ। ଏଇ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଏବେ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମଦାୟକ। ସବୁଠି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ। କେବେ କେବେ ଦିନ ସିଫ୍ଟ ପରେ ବି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆସିଲେ ପୁଣି ପୂରା ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଡାକ୍ତର ହେବା କେବଳ ଯେ ଏକ ପେଶା ସେ ନୁହଁ, ବରଂ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ। ଏ କଥା ରୂପା କ'ଣ ବୁଝିବ?
ଓଲଟା କହିବ ଏ ମା ତମେ ଏମିତି ଖାଇ ନ ପିଇ ଦିନ ରାତି ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛ, ନିଜ ଦେହ ଖରାପ ହେବନି? ତମ ଦେହ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ବାପରେ ରୂପା କ'ଣ ଛାଡ଼ିବ ମୋତେ? କେତେ କ'ଣ ଶୁଣେଇବ ତାଙ୍କୁ। ଶୁଣେଇ ସାରି ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଆକାଶ ବାବୁ ଏତେ କାମ ଏତେ ଡ୍ୟୁଟି ବିଷୟରେ କିଛି କହନ୍ତିନି ରୂପାକୁ। ଦୁଇଟି ମନ ଦୁଇଟି ଆତ୍ମା ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଖୁବ୍ ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତି। ଆକାଶ ବାବୁ ରୂପାର ଫଟୋଟି ଦେଖି କେତେ କଥା ଆଖିରେ ଦିଅନ୍ତି, ତାର କଳନା ନାହିଁ। ଆଉ ରୂପା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଗଲେ କେବେ କଦମ୍ବ ଗଛ ତ କେବେ ଅବଦୁଲ ଚାଚାର କବରକୁ ଅନେଇ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ନାମରେ ଫେରା ଦିଏ। ୟା ଭିତରେ ବିତିଗଲାଣି 15 ଦିନ। ରୂପା ଜାଣିଛି ସେ ଏବେ ଆସିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଗଲାବେଳେ କହିଯାଇଥିଲେ ଏବେ ଆସିବି ବୋଲି। ଆଶା କରିବନି, ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେବ କୁଆଡ଼େ। ହଁ କଷ୍ଟ କୋଉ କମ୍ ଅଛି ଯେ ଏବେ ତମେ ଆସିବ କହି ନ ଆସିଲେ ବି ଖୁବ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆଉ ଆସିବନି ଜାଣିବି ନ ଆସିଲେ ଆହୁରି ତା'ଠାରୁ 2 ଗୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ। ରୂପା ଆଜି କାହିଁକି କେଜାଣି ମାନସ ପିଉସାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଝୁରି ହେଉଛି। ତାର ବି ଅବସ୍ଥା ମିନି ପିଉସି ଭଳି। ନା ନା ସେମିତି ନିଜ ସହ ଅନ୍ୟାୟ ହେବାକୁ ସେ କେବେ ବି ଦେବନି। ହେଲେ ମାନସ ପିଉସା ହରିଦ୍ୱାରରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଏବେ? କିଛି ଖବର ନ ପାଇ ରୂପା ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ମନଟି ତାର ବାର ବାର ସେଇ ଅଦେଖା ହରିଦ୍ୱାର ନାରାୟଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଧାଇଁ ଯାଉଛି। ମାନସ ବାବୁଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଜି ଚାଲିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ରାସ୍ତାରେ। ସେଇ ଦିନରୁ ମାନସ ବାବୁ କେବଳ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇ ଓଢ଼ଣା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ରହସ୍ୟମୟ ମୁହଁ ବିଷୟରେ। କିଏ ସେଇ ନାରୀ ଜଣକ? ବାର ବାର କାହିଁକି ସେ ତା ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି? ସେ ତ କେବେ ତା ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ସେଦିନ ତା ଆଗ ଦେଇ ଆସିବା ସମୟରେ କିଛି ଅଲଗା ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ଯେମିତିକି ସେଇ ଓଢ଼ଣା ତଳେ କେହି ନିଜର ଜଣେ ଅଛି। ନିଜର, ବହୁତ ନିଜର। କିଏ? ତାଙ୍କ ମିନି। ଉଦାସ ଭରା ହସ ଛୁଇଁଗଲା ଓଠ ତାଙ୍କର। ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରକୁ ମୁହଁ ବାହାର କରି ଟିକେ ପବନକୁ ଅନୁଭବ କଲେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଅଛି ସେଇ ମାତୃକୃପା ମେଣ୍ଟାଲ ହୋମ୍, ଯୋଉଠିକୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଅବଗୁଣ୍ଠନବତୀ ଟାଣି ଓଟାରି ନେଇ ଆସିଛି। ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ ଭିତରୁ କିଛି ସମୟ ସାଉଁଟି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ମାତୃକୃପା ମେଣ୍ଟାଲ ହୋମ୍କୁ। ଆଜି ସେଇ ଅବଗୁଣ୍ଠନବତୀର ଓଢ଼ଣା ତଳେ ଲୁଚିଥିବା ମୁହଁର ରହସ୍ୟ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ। ସେ ଆଉ କୁହୁଳି କୁହୁଳି କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ ଯେ? ଯଦି ସେ ମିନି ହୋଇଥାଏ, ମିନି ପୁଣି ଏମିତି ପାଗଳୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ? ନା ନା ସେ ମିନି ନ ହୋଇଥାଉ। ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ଲୁହର ଧାର ବହି ଆସିଲା। କେମିତି ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଇଏ। କ'ଣ ମାଗିବେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏବେ? ପୁଣି ଅନ୍ତର୍ମନ କହୁଛି ନା ନା ସେ ମିନି ହୋଇଥାଉ। ପାଗଳୀ ହେଲେ ବି ସେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ଯେତେ ସାଇତା ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବେ ତାଙ୍କ ମିନି ଉପରେ। ହେ ଭଗବାନ ସେ ମୋ ମିନି ହିଁ ହେଇଥାଉ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଜୀବନରେ ପାଇଲିଣି। ବାସ୍ ମିନି ମୋତେ ଖାଲି ମିଳିଯାଉ। ମାନସ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନେ ମନେ। ଗାଡ଼ି ମେଣ୍ଟାଲ ହୋମ୍ ଭିତରେ ପଶିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ଭିତରୁ କିଛି ପେସେଣ୍ଟ ଧରି ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିଲା ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଟିଏ। ମାନସ ବାବୁଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କେହି ନିଜର ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା। ଗୋଟିଏ ପରିଚିତ ବାସ୍ନା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସତ୍ତାକୁ ମହକେଇ ଦେଇଗଲା। କିଏ? କିଏ? ମୋ ମିନି, ମୋ ଶେଫାଳୀ। ହସିଲେ ପୁଣି ଥରେ ସେ। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ମେଣ୍ଟାଲ ହୋମ୍ ଅଫିସରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ, ପରିଚାଳକ ଆଉ ସଂସ୍ଥାର ଅନ୍ୟମାନେ ଖୁବ୍ ଆଦର ସତ୍କାର କରି ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଏମିତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ ଥାଇ ଏଇଠିକୁ ଆସିଲେ କାହିଁକି? ମାନସ ବାବୁ କହିଲେ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଏନ୍ଜିଓକୁ ଆସିବାର ଥିଲା, ଆସିଥିଲି। ଭାବିଲି ଆସିଛି ତ ଟିକେ ବୁଲିଯିବି। ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଲା ସାର୍, କହିଲେ ପରିଚାଳିକା ମହାଶୟା। ମାନସ ବାବୁ କେମିତି ସେଇ ଅବଗୁଣ୍ଠନବତୀର ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିବେ ଭାବି ହେଉଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ହିମ୍ମତ କରି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ହୋମ୍ରେ ଜଣେ ଓଢ଼ଣା ପକେଇ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତି, ସେ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ କହିପାରିବେ? ସାର୍ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତେ କିଛି ଜାଣିନି। ମୋ ଆସିବା ଆଗରୁ ସେ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ ସୁଧାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖିପାରିବି? ସାର୍ ଆମର କୌଣସି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ହେଲେ ସେ ନିଜ ମୁହଁ କାହାକୁ ବି ଦେଖାଏନି। ଆଉ ଆଜି ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଆସିବା ଆଗରୁ କେତେଜଣ ପେସେଣ୍ଟକୁ କିଛି ପ୍ରୋସିଜିଅର ପାଇଁ ଅଲଗା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଗଲା। 15 ଦିନ ଲାଗିବ ସାର୍। ମାନସ ବାବୁଙ୍କ ମନର ସବୁ ଆଶା ପୁଣି ମଉଳିଗଲା। ସବୁ ଆଶା ଯେମିତି ଆଶାରେ ରହିଗଲା। ସେ ମିନି ଥିଲା କି ଆଉ କେହି ଜଣା ନାହିଁ, ତଥାପି ମନଟା କାହିଁକି ଏମିତି ବିଳାପି ଉଠୁଛି। କିଏ ସେ ତାହେଲେ? ସେ ତା ପାଇଁ କାହିଁକି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ। ମାନସ ବାବୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରୁଥିଲେ ହରିଦ୍ୱାର ଗୋଟିଏ ପରାଜିତ ପରାହତ ମନ ନେଇ। ହରିଦ୍ୱାରର ସେଇ ଛୋଟ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶିଯାଇ କ୍ଳାନ୍ତ ଭାବରେ ଗଡ଼ିଗଲେ ବିଛଣାରେ।
ମିନିର ସେଇ ପେଣ୍ଟିଂ ବାହାର କରି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଟପ୍ ଟପ୍ ଲୁହ ଗଡ଼ିଗଲା ମିନିର ପେଣ୍ଟିଂ ଉପରେ। ମାନସବାବୁଙ୍କ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ମିନିର ପେଣ୍ଟିଂ ଆଖି କୋଣରେ। ଜକେଇ ଆସିଲା ଯେମିତିକି ମିନି କାନ୍ଦୁଛି କୋଉଠି ଖୁବ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଛାତିରେ ଜାକି ଧରି ସେଇ ନିର୍ଜୀବ ପେଣ୍ଟିଂଟିକୁ ଖୁବ୍ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ କହିଲେ ସେ, ମିନି କୋଉଠି ତମେ ଏବେ? ଫେରିଆସ ମୋ ଜୀବନ ଭିତରକୁ। ଏ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ତୁମ ବିନା ଧୁ ଧୁ ମରୁଭୂମି ପରି ଲାଗୁଛି। ବରଂ ତମ ବାପାଙ୍କ କାଳ କୋଠରୀ ସେଇ ବନ୍ଦୀଘର ଭଲ ଥିଲା ଏଇ ଜୀବନଠାରୁ। ଯୋଉଠି ତମେ ନାହଁ ସେଇଠି ଏ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତିର କି ମୂଲ୍ୟ? ମିନି କୋଉଠି ତମେ ଫେରିଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଥରେ। ଆଜକୁ 20 ଦିନ ହେଲାଣି ଆକାଶ ସବୁ କଟକ ଗଲେଣି। ଆଉ ରୂପା ତାଙ୍କର ଅଭାବ ଖୁବ୍ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ହେଲେ ଆଜି ଅଚାନକ ତା ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିଆଁରେ କେହି ଯେମିତି ଆଶାର 2 ଆଞ୍ଜୁଳା ଶୀତଳ ପାଣି ଢାଳି ଦେଇଗଲା। ହଁ, ତାର ବାପା ରୁଦ୍ରବାବୁ ଅଫିସରୁ ଫେରି କହିଲେ, ମତେ କଟକ 1 କି 2 ଦିନ ଅଫିସ କାମ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ। ଏଇ କଥା ପଦେ ରୂପାର ଶୁଖି ଆସୁଥିବା ମନ ନଦୀରେ ଯେମିତି ଅସରାଏ ବାରିବୁନ୍ଦା ଢାଳି ଦେଇଗଲା। ଅଚାନକ ମନକୁ ତାର ଆସିଲା, ମୁଁ ବି ଯିବି। ହେଲେ ସେ କଟକ କେମିତି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବ ବୋଲି କହିବ? ତା ଛଡ଼ା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ କ'ଣ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତାକୁ? ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ଯିବୁ? ପଢ଼ା ନାହିଁ ତୋର? ଟ୍ୟୁସନ୍ ବନ୍ଦ ହେବନି କି? ଏମିତି କେତେ ଜଣା ଅଜଣା ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ରୂପାକୁ। ତଥାପି ରୂପା ନିଜ ମନରେ ଆଶାର ଦୀପକଟିଏ ଜଳେଇ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ବସିଥିବା ସମୟରେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ କହିଲା, ବାପା ଏଇଠି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ମତେ। କେହି ସାଙ୍ଗ ବି ଭଲ ନାହାନ୍ତି। କଟକ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଏସବୁ ବାହାନା ପାଠ ନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନା ତୋର? କହିଲେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ। ସେମିତି ମୋ ଝିଅମାନେ ନୁହନ୍ତି ବୁଝିଲ। ସବୁ ଜାଗା କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ହଉରେ ମା, ଆଜି ସବୁ ପଢ଼ା ସାରିଦେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ କଟକ ଯାଉଛି। ତୁ ବି ମୋ ସହ ଯାଇ ବୁଲି ଦେଇ ଆସିବୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଦେବୁ। ରୂପା ଭିତରେ ଭିତରେ ଏତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେବ ଭାବି ପାରୁନଥିଲା। ଯାହା ହଉ ବାପା ତା ମନ କଥା କହିଦେଲେ। ସେ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ହଁ ବାପା, ମୁଁ ଶୈଳଜା ଘରେ ରହିଯିବି। ସେ ବି ମତେ କେତେଥର ୟା ଭିତରେ ଡାକି ସାରିଲାଣି। ବୁଝିଲ, ତମ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ଖରାପ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଫିସ କାମ ପାଇଁ ତମେ ଯିବ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କଟକ ଆସିବ ତମ ସହ? ରାଗ ତମତମ ହୋଇ କହିଲେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ। ହେଲେ ରୁଦ୍ରବାବୁ କହିସାରିଲେଣି ଯେତେବେଳେ ଯିବା କଥା ଆଉ ରୂପା କ'ଣ ରୋକିଯିବ? ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ, ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରଜାପତିର ଡେଣା ନେଇ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ତା ଚାରିପଟେ ଘୂରି ବୁଲିଲେଣି। ମନ ନଦୀରେ ଖୁସିର ଜୁଆର କୂଳ ଲଙ୍ଘି ଯାଉଛି ଯେମିତି। ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଏମିତି ଅଚାନକ ଆସିବ ବୋଲି ସେ କେବେ ଭାବିନଥିଲା। କାଲି ମଝିରେ 1 ଦିନ ପରେ ପହରଦିନ ସକାଳେ ସେ ତା ବାପାଙ୍କ ସହ କଟକ ଯିବ। କଟକ ଏବେ ଯେଉଁ ସହରରେ ତାର ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ଜଣକ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାର ପାଣି ପବନ ବି ତାକୁ ପ୍ରିୟ ହେବେ। ସେ ହଠାତ୍ କଟକରେ ପହଞ୍ଚି ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜଟିଏ ଦେବ। ସେ କ'ଣ ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ଏମିତି ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବା ଜାଣନ୍ତି? ସେ ବି ଦେଇପାରେ ମ। ହୃଦୟର କୋଉ ଅଦେଖା କୋଣରୁ ଝରି ଆସିଲା ଆତ୍ମତୃପ୍ତିର ହସ ଚେନାଏ। ସେ ବି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେବେ ତାକୁ ଦେଖି। ରୂପା ରାତିରେ ଭାବୁଛି, ଆଜି ଯଦି ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଉଠେଇବ ନାହିଁ। ବାବୁଙ୍କୁ ଟିକିଏ ହଇରାଣ କରି ତାପରେ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଲେ ଖୁବ୍ ଜମିବ। ରୂପା ଶୋଇ ଶୋଇ ସେଇ ସୁଖଦ ମିଳନ ସମୟର କଳ୍ପନାରେ ମଜି ଯାଇଛି। ବାସ୍ତବଠାରୁ କଳ୍ପନା ଅନେକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ଭାବନାରେ ରୂପା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଜିଯାଇଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟା ଉପରେ ହେବ। ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ଆଜକୁ 1 ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି ଆକାଶ ବାବୁ ଡ୍ୟୁଟି ଯୋଗୁଁ କଥା ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି ତା ସହ। ଆଜି ସମୟ ପାଇ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ରୂପା ଫୋନ୍ଟି ଉଠେଇବ କି ନାହିଁ ଭାବୁଛି। ଆଭା ଫୋନ୍ ଉଠେଇ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ସେ କହିଲା, ଆଭା କେମିତି ଅଛ ତମେ? ରୂପା ଇସାରା କରି କହିଲା, କହ ମୁଁ ଶୋଇଯାଇଛି ବୋଲି। ହଁ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ନାନୀ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି? ଆକାଶ ବାବୁ ଫୋନ୍ ରଖିଲେ ଖୁବ୍ ଉଦାସ ହୋଇ। 8 ଦିନ ପରେ ଟିକିଏ ଫ୍ରି ହେଲି କଥା ହେବାକୁ ଯେ। ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ମନରେ ବି ଅନେକ ଆଶଙ୍କାର ଝଡ଼ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଯେମିତି। କ'ଣ କିଛି ହେଲା କି ମୋ ରୂପାର? ପୁଣି ମନକୁ ବୁଝେଇଲେ, ନା ନା, ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି ତ ଶୋଇବଣି। କ'ଣ ମିଛଟାରେ ତାକୁ ଅନେଇ ବସିବ? କାଲି ରାତିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫୋନ୍ ଉଠେଇବ ସୁନା ମୋର। ଆକାଶ ବାବୁ ସିନା ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ହେଲେ ସତରେ କ'ଣ ମନ ବୁଝିଗଲା ତାଙ୍କର? ତାହେଲେ ଆଖିରୁ ନିଦ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା? ରୂପା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏକା ପରିସ୍ଥିତିର। ସାଙ୍ଗମାନେ ସତରେ କ'ଣ ସେଇ ଓଢ଼ଣା ତଳେ ମିନି ଅଛି ନା ଆଉ କିଏ? ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ।
କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ହାଇପ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାହାଣୀ ଲେଖି ସର୍ଟସରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।